بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان تناؤ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ بنگلہ دیش آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے یا پھر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے جس سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آنے کی بجائے تناؤ بڑھ رہا ہے۔ اب بنگلہ دیش نے کھلم کھلا انڈیا کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم 17 فروری کو دہلی میں ہونے والی بیٹھک میں بھارت کو اپنے طریقے سے جواب دیں گے اور بتائیں گے کہ باپ کون ہے۔ ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ کس طرح بھارت جو ہے وہ پانی کی تقسیم کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور انڈسٹریل ویسٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش کو بھیج رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی اس دھمکی پر بھارت ڈر جائے گا یا بنگلہ دیش کو منہ توڑ جواب دے گا؟ آئیے جانتے ہیں پاکستان کی عوام سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رانا سیف کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک، شکر الحمدللہ۔ تھینک یو سو مچ کہ ایک بار پھر سے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی تک آپ نے ہمارے ساتھ جتنے شو کیے ہیں، ہماری جو عوام ہے، ہماری جو آڈینس ہے، ہمارے جو ویورز ہیں، وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہے ہیں اور آپ کے پروگرام کو اور آپ کی رائے کو بہت زیادہ سراہ رہے ہیں۔ دیکھیں ان کا بھی بہت شکریہ اور آپ کی بھی یہ ذرا نوازی، سننے والوں کی ذرا نوازی کہ وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہمیں محبت دیتے ہیں، ہمیں ہماری پذیرائی کرتے ہیں، تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ویلکم جی۔ آپ کو پتہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ بنگلہ دیش میں ایک بار پھر سے جو ہے وہ آگ لگ چکی ہے۔ بنگلہ دیش ایک بار پھر سے احتجاجوں کی آگ میں جل رہا ہے۔ عوامی لیگ جو ہے وہ ایک دم سے پھر سے جو حرکت میں آ گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ریزائن چاہیے محمد یونس کا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آج جو بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش سیدھا سیدھا انڈیا کو دھمکا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اب ہم انڈیا کو اپنے طریقے سے دیکھیں گے، اب ہم انڈیا سے اپنے طریقے سے بات کریں گے، کیونکہ دلی کے اندر 17 فروری کو ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے دھڑلے سے کہ ہم اس میٹنگ میں جو ہے انڈیا کو بتائیں گے کہ باپ کون ہے۔ دیکھیں پہلی بات آپ نے کی ہے عوامی لیگ کی، تو یہ جو انقلاب تھا نا، یہ ایک کمزور انقلاب تھا بنگلہ دیش میں۔ بنگلہ دیش گورنمنٹ کو یا بنگلہ دیشی جو اس وقت کی ایڈمنسٹریشن ہے، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے بڑا ایک کمزور سا انقلاب لے کے آئے ہیں۔ یہ کوئی 20-30 ہزار لوگوں نے، اور یہ میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں بڑا کم ہوا ہوگا کہ 20 سے 30 ہزار اسٹوڈنٹس جو ہیں، نہتے لوگ جو ہیں، انہوں نے ایک گورنمنٹ کا کایا جو ہے وہ تختہ جو ہے وہ پلٹ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ کمزور انقلاب، اور یہ حکومت کو پتہ نہیں، یہ لگتا ہے کہ بڑا مضبوط انقلاب جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عوامی لیگ ہے اس کی بھی اس انقلابیوں سے، یہ جو اب سیٹ اپ ہے اس سے زیادہ، دگنی نہیں بلکہ 4 گنا زیادہ پاپولیرٹی ابھی بھی عوام میں موجود ہے۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ عوامی لیگ کو بالکل بنگلہ دیش کی پولیٹکس سے نکال دینا، بنگلہ دیشی سیٹ اپ سے نکال دینا، یہ تو ناممکن ہے۔ دوسری بات آپ کی طرف یہ آ گئی کہ اب بنگلہ دیش جو ہے وہ انڈیا کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ دیکھیں نیوٹرلائز جب بھی ہم لوگ انالیسس کرتے ہیں نا، آپ کسی بھی اکانومی کا یا نیبر اکانومیز کا جب بھی ہم لوگ کرتے ہیں تو اس پہ بہت سارے ادر فیکٹرز جو ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور جس طرح بنگلہ دیش کی ایک غیر ذمہ دار سی حکومت جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، تو اس میں غیر ذمہ دار سیاسی مائنڈ نہیں ہے وہاں پہ لوگوں کا۔ جب تک سیاسی مائنڈ نہیں ہوتا تو اس طرح غیر ذمہ داری کا مظاہرہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ اپنے آپ یہ کہہ لیں کہ نمبرز گیم بنانے کے لیے، اپنے عوام میں اپنے آپ کو مقبول کرنے کے لیے، یا اس مکتبہ فکر کو جو ان کو اقتدار میں لایا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی دھمکیاں جو لگاتے رہتے ہیں۔ اب آپ انڈین اکانومی کو، انڈیا اتنا بڑا ملک ہے اس کو دیکھیں اور بنگلہ دیش کو دیکھیں تو بنگلہ دیش کا ایسے ہی ہے کہ بکری جو ہے وہ شیر کو دھمکا رہی ہو، ٹھیک ہے، کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اب شیر جو ہے وہ اپنی شرافت میں یہ کہہ لے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں نا، گاؤں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو زمیندار طبقے ہوتے ہیں نا ہمارے، جو بڑے زمیندار ہوتے ہیں یا جو چھوٹے بھی زمیندار ہوتے ہیں، گاؤں میں ایک کمی کا کانسیپٹ بڑا ہوتا ہے جس میں مسلی، مراسی، لوہار اس طرح کے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رولا بن جائے نا تو وڈیرے جو ہوتے ہیں نا گاؤں کے، یہ جو زمیندار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ان سے اوائڈ کریں، کیونکہ لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ یار رولا بنایا تو وہ بھی کس کے ساتھ، مسلی کے ساتھ، کمی کے ساتھ آپ نے رولا بنایا ہے، اور کمی کے ساتھ اگر کبھی کوئی لڑائی بھی ہو جائے تو مظلوم ہمیشہ کمی نہیں بننا، چاہے وہ جو جتنا بڑا نقصان کر جائے۔ تو اب یہ آپ یہ کہہ لیں کہ کمی اور جو ہے وہ لڑائی ہے کمی اور زمیندار کی، کہ انڈیا جو ہے وہ زمیندار ہے اور بنگلہ دیش جو ہے وہ، تو اس طرح کی دھمکیاں بنگلہ دیش کا دینا کہ آپ کی اکانومی جو ہے، آپ کی
40 to 60% इकॉनमी डिपेंड करती है आपकी इंडिया पे। इंडिया स्ट्रिक्ट एक्शन इकोनॉमिकल लेने लग जाए, वो जस्ट आपकी बिजली बंद कर दे, जो आप अंधेरों में धकेल दे आपको। सर बिलियन ऑफ डॉलर का इन्होंने इंडिया का बिजली का बिल देना है, अडानी ग्रुप का बिल देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कितने सारे ऐसे इंडिया के सरकारी पावर प्लांट हैं जो इनको बिजली देते हैं। अगर सिर्फ इंडिया बांग्लादेश की बिजली बंद कर दे तो आधे से ज़्यादा वही आपकी बात कि बांग्लादेश अंधेरों में डूब जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो उनकी पहले ही तबाह हो चुकी हुई है। देखें ये बिल्कुल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी उनकी डिपेंड करती थी इंडिया पे। और पावर फैक्टर जो है ना किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होता है। पावर शॉर्टेज जो अगर इंडिया करी, अभी भी इंडिया जो है ना वो एक जिम्मेदार कंट्री के तौर पे या एक बेहतरीन हमसाया होने के तौर पे, कि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर किसी के साथ आपके लंबे अरसे के ताल्लुकात हो ना, तो उसको जब बिगड़ रहे हो या कोई उसमें से नासमझ बंदा बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हो ना, तो आप कम से कम अपना उसका जो है ना वो नुकसान ना करें। तो इंडिया जो है ना वो फेवर कर रहा है अभी भी बांग्लादेश को, कि वो इस तरह के किसी किस्म के कोई आप ये कह लें कि हीनियस एक्शन की तरफ वो नहीं जा रहा। मैं कहती हूँ इंडिया के सब्र का इम्तिहान है कि बांग्लादेश की जानिब से जो कुछ किया जा रहा है इंडिया उस पर खामोश। अब देखें कि इन्होंने जो है पाकिस्तान की आर्मी जो है इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर पर तैनात कर दी, इंडिया ने उस पर भी एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद आप देखें कि इन्होंने इंडिया के बॉर्डर पर जो है तुर्किश में ड्रोन तैनात किए, इंडिया उस पर भी खामोश रहा। और जो कुछ ये हिंदू कम्युनिटी के साथ बांग्लादेश के अंदर कर रहे हैं, जो जुल्म और सितम इन्होंने कर दिया है, इन्होंने उस पर भी कोई खास एक्शन नहीं लिया। मैं कहती हूँ अगर इंडियन आर्मी सिर्फ ये कुछ जो कुछ बांग्लादेश बोल रहा है ना इसका 5% भी कर दिखाए तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। देखें उन्हें पता है ये जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, इन्होंने जो है पाकिस्तानी मिलिट्री हायर की है, उनको भी वहाँ पे लगा दी है। उसके अलावा तुर्किश मेड इनके पास ड्रोन्स हैं वो भी लगा दिए हैं। इंडिया को पता है कि ये हमारा बिगाड़ कुछ नहीं सकते। उनका बड़ा एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है, एरो डिफेंस सिस्टम है उनके पास, कि उन्हें तो पता है कि उन्होंने तो सेकंड में डिटेक्ट कर लेना इस तरह का कोई भी। ये है कि ये कह लें कि जब किसी के पास ताकत या हथियार आ जाए ना शॉर्ट टर्म के लिए, तो इस तरह की हैंकियां फैंकियां जो बांग्लादेश भी ऐसी हैंकी फैंकियां जो मार रहा है, उसके अलावा वो कर कुछ नहीं सकता। बांग्लादेश की जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ब्यूरोक्रेसी जो है किसी भी इकोनॉमी में, हमारे जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री है वहाँ पे और बांग्लादेश हो जाए या पाकिस्तान हो जाए, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। किसी में मिनिस्टर ने पता होता है तो गवर्नमेंट जो है कोई, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश वो दो मुल्क हैं जिनकी गवर्नमेंट के बारे में पता ही नहीं होता कि हो सकता है अगले दिन भी होगी कि वो नहीं होगी। तो वो बारहा जो है ना वो आप बैकडोर भी इंडिया के साथ उनके काफ़ी रिलेशन जो है वो राब्ते हैं, कि आप किसी वो ना आप ये कह लें कि किसी मखदूश कदम की तरफ वो इंडिया को जो है ना वो नहीं जाने दे रहा है। अब इस बात का बांग्लादेश को खुद समझना चाहिए, बांग्लादेश को इस बात पे सोचना चाहिए कि हम इंडिया के साथ लड़ेंगे कैसे, या हम लड़ के उससे हासिल क्या कर लेंगे। आप लोग इंडिया के साथ लड़ के इंडिया की ना उसकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ना उसकी फ़ौज को। वो आपसे 4 गुना बड़ी उनके पास फ़ौज है, 4 गुना बड़ा उनके पास एटॉमिक पावर है, 4 गुना बड़े उनके पास मॉडर्न वेपन्स हैं। अगर वो चलाना शुरू कर दें, आपकी इतनी आबादी जो है वो 20 लाख के करीब, 20 से 50 लाख के करीब लोग बांग्लादेश के जो इमिग्रेंट हैं वो इलीगली इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन वो एक दोस्ताना ताल्लुकात की बुनियाद पे शेख हसीना के मुँह से वो उसको देखते हुए जो है या बांग्लादेशी अवाम को देखते हुए उनको वो अभी भी जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं। तो ये सारे मामलात हैं। अभी भी एक सोबर स्टेट, एक रिस्पॉन्सिबल, अक्सर इंडिया के बारे में ये कहा जाता है कि इंडिया इज़ अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, तो रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे अभी वो ट्रीट कर रहा है। अगर उसने इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेट होने का थोड़ा सा भी मुजाहिरा कर लिया ना, तो फिर बांग्लादेश की आंखें जो है ना वो बाहर आ जाएंगी। अच्छा, मुझे लगता है कि शायद बांग्लादेश उछल इसलिए रहा है कि इंडिया इन्हें कोई तगड़ा जवाब नहीं दे रहा। इंडिया ने एक जवाब दिया ना तो ये चुप होके बैठ जाएगा। देखें अब मैं इसका ना सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये जो इनकलाबी रेवोल्यूशन से जो भी गवर्नमेंट आती है ना, उसको स्टेबल करने के लिए या उसको एक लंबे अरसे तक चलाने के लिए एक और इनकलाब चाहिए होता है। और ये इस तरह की जो गवर्नमेंट्स होती हैं ना, इन्हें रिटेलिएशन ही इनको एक लंबे अरसे तक चला सकती है। अब अगर ये इंडिया के साथ और इनके साथ कोई कंट्री नहीं है जिसके साथ रिटेलिएशन में ये जाएं, तो इंडिया के साथ रिटेलिएट जब ये करेंगे किसी किस्म के, अब क्या है कि इस गवर्नमेंट से क्या होगा, जानों का ज़िया होगा, इकोनॉमी का ज़िया होगा। उस इकोनॉमी के ज़िया से ये अपने आप को, इनको ये लगता है कि हम उससे हमदर्दियाँ समेटेंगे बांग्लादेशी अवाम की, बांग्लादेशी अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपनी जो गवर्नमेंट है उसको एक लंबे अरसे तक
मजबूत किया। आपने देखा था कि 1965 की जो वॉर थी ना पाकिस्तान में और इंडिया में, उससे पहले आप अयूब खान के खिलाफ बहुत ज़्यादा एहतजाज जो है वो होना शुरू हो गए थे, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी सारी खड़ी हो गई थी। लेकिन क्या हुआ कि जब ये जंग जो है ना पाकिस्तान की और इंडिया की जंग लग गई, उस जंग के बाद इंटरनली नेशन पूरी की पूरी इंटरनल जितने भी डिफरेंसेस है उनको भूल के जो है बॉर्डरों पे, सिविलियन बॉर्डरों पे चले गए थे, उन्होंने सपोर्ट किया था। और ये जंग जो थी ये पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए तो नुकसानदेह साबित हुई थी, सो हुई थी, लेकिन अयूब खान के इक़्तिदार के लिए ये बड़ी बेनिफिशियल साबित हुई थी कि उसके बाद भी अयूब खान जो है वो मुसलसल 4 साल तक वो इक़्तिदार में रहे थे। अब इस अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए ये जो छोटा सा एक तबका है जिसे आप लोग इनकलाबी तबका कहते हैं, ये इस तरह के इक़दामात उठा रहा है। और लेकिन ये है कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, उन्हें इस बात की संजीदगी का अंदाज़ा नहीं है कि उनके ये इक़दामात जो हैं उनकी इकोनॉमी को इट सेल्फ, उनकी गवर्नमेंट पे क्या जो है वो असरात मुरतब करेंगे। अगर वो वहाँ से अगर वो चाहें इनकी राजधानी जो है उस पर भी वो हमला करना चाहे तो वहाँ पे इंडिया से बैठ के वो अगर हमला करें बांग्लादेश में तो वो तबाह बर्बाद कर सकते हैं। अब सर बांग्लादेश ने पानी का मसला भी उठा लिया, उन्होंने कहा जी इंडिया वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही तरीके से नहीं कर रहा और जितना भी इनका जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट पानी है या वेस्ट चीज़ें हैं वो सारी हमारे पानी के अंदर आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारा यहाँ निज़ाम ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो रहा है। मतलब ये हर तरह से इंडिया को जो है लेट डाउन करने की कोशिश में लगे हुए हैं, अपने मुल्क के हालात नहीं देख रहे। एक तरफ अवामी लीग जो है वो सड़कों पर निकल आई है कि जी हम पूरा बांग्लादेश बंद कर देंगे, हम बांग्लादेश में रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, और दूसरी तरफ ये इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। देखें, आपने इंडियन वेस्ट की बात की और इंडियन वाटर डिस्प्यूट जो था इंडिया और बांग्लादेश के, उस पर बात की, तो जो मेन इनका मसला है ना अगरतला उनका दरिया है। ठीक है, अगरतला आपने जब इंडियन वेस्ट की बात की तो हमारे यहाँ भी उस वक्त जब पाकिस्तान और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठा होते थे तो मुजीबुर रहमान पे केस चलाया गया था, अगरतला साजिश केस। अच्छा। कि मुजीबुर रहमान जो है ना अगरतला में उन्होंने इंडियन हाई ऑफिशियल से और रॉ के एजेंट से मुलाकात की थी और उन्होंने पाकिस्तान को सेपरेट करने के लिए वहाँ पे एक साजिश जो है वो बुनी गई थी, जो कि फिर तकरीबन 1.5-2 साल बाद वो इस साजिश के खुद ब खुद ख़त्म हो गया था। तो अगरतला का जो दरिया है ना उससे पानी जो है ना वो बांग्लादेश में दाखिल होता है। अच्छा। अब पहले जो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी ना वो उसी पानी को, इंडस्ट्रियल वेस्ट को यूज़ करके अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में लेके आएगी थी। एग्रीकल्चर सेक्टर से मुंसलिक जो लोग हैं, मैं खुद की ज़मींदारे से मुंसलिक हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो इंडस्ट्रियल वाटर होता है ये ज़मीनों के लिए खाद का काम करता है, जहाँ पे आप खाद प्रोवाइड नहीं कर सकते। इवन के देहातों में जो गाँव के आसपास से पानी गुजरा होता है ना उसको ज़मीनों में लगाया जाता है और वहाँ पे फसल बेहतर होती है। अब पहले यही बांग्लादेश अगरतला का जो पानी था उसको इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की वो बढ़ाता था। अब पकड़ने में ऐसे ही होता है कि जब छोटी छोटी बातें पकड़नी हो तो जो वो वेस्ट जो है ना हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ पैदा कर रहा है। पहले 51 साल में तो उससे कोई बीमारी पैदा हुई नहीं है। या पहले आपने कौन सा को वर्ल्ड लेवल का जो है वो हेल्थ सेटअप वहाँ पे जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया हुआ है, जिसकी वजह से अब आपकी हेल्थ जो है बांग्लादेशी अवाम की वो इफेक्ट हो रही है। ये सारे आप ये कह लें कि लेम एक्सक्यूजेज होते हैं कि अपने नंबर टांगने के लिए या किसी भी, अब देखें ना किसी भी नोक झोंक करनी हो किसी भी रियासत से तो बहुत सारे काम जो वो निकल जाते हैं। अगर मामलात को संभालना हो तो बड़े से बड़े केसेस, इवन के वॉर ट्रीटी जो है वो भी किए जाते हैं मामलात को संभालने के लिए। अगर ना संभालने हो तो फिर छोटी सी बातों को लेके हम लोग जो है वो बैठ जाते हैं। दूसरा फैक्टर नो डाउट कि ये इग्नोर नहीं किया जा सकता, अवामी मुस्लिम लीग का फैक्टर जो है उसकी अवामी मुस्लिम, एक तो ये है कि वो बानी पार्टी है बांग्लादेश की, और कोई भी बानी पार्टी जो होती है ना उसको किसी भी कंट्री पे, अब तक मैंने जो तारीख को स्टडी किया है या मैं जो आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की हमारी जो हिस्ट्री है उसको देखा जाए तो कोई भी बानी पार्टी जो होती है किसी भी कंट्री की उसको आप लोग ख़त्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान को देख लें, इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, आप लोग सीरिया को देख लें, आप लोग ईरान, इराक, शाम को देख लें, आप म्यांमार को देख लें, ठीक है, उसमें किसी भी बानी पार्टी को आप लोग क्रश तो कर सकते हैं लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते। जिस तरह आपने जमात इस्लामी को हसीना अवामी मुस्लिम लीग ने क्रश तो किया, ख़त्म नहीं कर सकी, और अब ये इनकलाबी सेटअप जो है ये अवामी लीग को क्रश तो कर सकता है लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकता। और ये बहुत आप ये कह लें कि डेंजरस फैक्टर है जो कि आने वाले दिनों में अगर कभी भी तख्ता पलट दोबारा होता है बांग्लादेश में तो वो अवामी लीग उसका सबसे बड़ा मूजिद होगी। आपको पता है कि मोहम्मद यूनुस पर कितने सख्त किस्म के एलिगेशन लगाए गए हैं अवामी लीग की जानिब से। सबसे बड़ा एलिगेशन तो है लॉ एंड ऑर्डर का, जो सूरत हाल इस वक्त बांग्लादेश में ख़राब हुई है। फिर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर बांग्लादेश के अंदर जो इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई है और कहा जा रहा है कि माइनॉरिटीज़ के ऊपर बड़ा जुल्म सितम किया गया है। और मोहम्मद यूनुस ने बड़ी बड़ी तादाद में जो है वो करप्शन भी की और फिर सियासतदानों को लेकर जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, जो सोशल मीडिया पर उन्होंने बयानात चलाए, तो बहुत सख्त किस्म के एलिगेशन लगाए गए हैं मोहम्मद यूनुस पर। और कहा जा रहा है कि फैब्रिक का पूरा महीना
بنگلہ دیش احتجاجوں کی آگ میں جلے گا جس کے بعد بنگلہ دیش میں صحیح ریولیوشن آئے گا؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس طرح آپ دوبارہ اب یہ جو نان الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں نا، وہاں پہ جو بھی گورنمنٹس کے نمائندے ہوتے ہیں، جو گورنمنٹس کے ہینڈلرز ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری پرماننٹ گورنمنٹ نہیں ہے، الیکٹڈ عوامی سپورٹ نہیں ہوتی، تو کرپشن تو ایسی گورنمنٹ کے لیے وہ تو اس کا ایک لازمی جزو ہوتا ہے۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھیں، آپ جب نان کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ میں آتے ہیں نا، تو اب لا اینڈ آرڈر سچویشن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اس طرح کے جو سوبر کنٹریز ہوتے ہیں نا، وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے انقلاب کے، اور یہ اب یہ جو اب ماڈرن ورلڈ ہے، اب 2000 کے بعد اب 21 سینچری میں آپ لوگ ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انقلاب کے بعد ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جاتے ہیں، اس وقت انقلابی لوگوں کے ساتھ عوامی حمایت، اور وہ جو عوامی حکومت ہوتی ہے وہ اچھا چل جاتی ہے۔ اب ان کے پاس کیا ہے کہ یہ نان الیکٹڈ گورنمنٹ ہے۔ اب وہاں پہ سپوز میں بنگلہ دیشی ہونا، تو میں نے بھی کسی قانون کو ہاتھ میں لینا ہے نا، تو میرے ذہن میں پہلا سوال یہی ہونا ہے کہ میں تو قانون میں ہاتھ لے رہا ہوں، وہ بھی تو ہیں جو آئین کو جنہوں نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون سے آئین کے پاسدار ہیں، وہ کون سے آئین کے پابند ہیں۔ اور دوسرا آپ یہ کہہ لیں کہ جو پولیٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے نا، پولیٹیشین جتنے بھی ہوتے ہیں نا، ان کی گورنمنٹ میں اور نان پولیٹیشین کی گورنمنٹ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ٹیکنوکریٹ میں کے بارے میں لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ کسی ادارے کے سربراہ تو ٹیکنوکریٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، لیکن کسی منسٹری کے یا کسی گورنمنٹ کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ ہیڈز ہوتے ہیں نا، وہ ٹیکنوکریٹ، ان سے نہیں چلا جاتا۔ پولیٹیکل تھنکنگ میں بہت زیادہ گیو اینڈ ٹیک کرنی پڑتی ہے، بہت صبر کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ٹیکنوکریٹ میں یہ برداشت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ایسے حالات کا، اور اب جو بنگلہ دیش کے حالات ہیں، اس کا سامنا جو بنگلہ دیش کو کرنا پڑ رہا ہے، اس کے پیچھے محرکات یہی ہے کہ نان الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، نان پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ لیک آف پولیٹیکل تھنکنگ ہے ان میں، یہ سارے معاملات اکٹھے ہوئے ہیں جو کہ جس نے بنگلہ دیش کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جنہوں نے بنگلہ دیش کا، اب دیکھیں یہ اب بہت ساری چیزیں اس وقت دبی ہوئی تھی شیخ حسینہ واجد کے دور میں، عام عوام کو بہت زیادہ ریلیف تھا۔ یہ دیکھیں پالیٹکس میں اب یعنی آپ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد کی گورنمنٹ میں بنگلہ دیش کے حالات بہتر تھے؟ بہتر نہیں، بہت اچھے تھے، ان کے ریزروز آپ دیکھ لیں کتنے تھے، ان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں وہ کتنا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا ہر سیکٹر جو تھا وہ ڈیولپ کر رہا تھا۔ اب انہیں یہ تھا، صرف اور صرف انڈیا کی سپورٹ تھی ان کو۔ سر ہم دیکھیں اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ 1971 کے بعد بنگلہ دیش کو انڈیا نے سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کی حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہو گئے تھے، اور اب بنگلہ دیش نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ دیکھیں انہیں پتا تھا نا، انہیں پتا تھا کہ لڑ تو ہم انڈیا کے ساتھ سکتے نہیں ہیں، اور انڈیا کے ساتھ ہم بہتر تعلقات قائم کریں گے تو ہم گرو کا، اور دیکھیں انڈیا کو تو اس سے فائدہ نہیں ہوا، لیکن بنگلہ دیش نے انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کے بعد اپنے آپ کو بہت زیادہ فلورش کیا ہے، بہت زیادہ گرو کیا ہے، جسٹ بیکاز آف انڈیا۔ اب اس میں ہم یہ دیکھیں کہ اب یہ بہت سارے معاملات ایسے جو انڈسٹریل ریولوشن، اس کے آپ یہ کہہ لیں کہ انقلاب کے بعد جو جنہوں نے اب سر اٹھایا ہے، یہ حسینہ واجد کے دور میں دبے ہوئے تھے۔ اب پولیٹیکل پارٹیز میں تو دیکھیں کہ انہوں نے جناب ضیاء لیگ کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے، تو ضیاء لیگ نے اس وقت عوامی لیگ کے ساتھ بھی تو اسی طرح کیا تھا نا۔ اب اس کے بعد عوامی لیگ آ گئی۔ یہ پولیٹیکل اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان یہ چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے کہ اپوزیشن ہمیشہ ڈپریسڈ ہوتی ہے، گورنمنٹ ہمیشہ جو ہے وہ اگریشن میں ہوتی ہے، اگریسو جو ہوتے ہیں وہ آپ کی اپوزیشن ہوتی ہے۔ اب یہ کل کو یہ تھا کہ اگر حسینہ واجد کی جگہ پہ ضیاء لیگ آتے جنہوں نے بھی ان کے ساتھ یہی کرنا تھا، تو یہ، لیکن اس میں یہ تھا کہ وہ عام لوگ جو تھے ان کا بھلا ہو رہا تھا۔ پولیٹیکل طبقہ جو ہوتا ہے وہ بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے، جنہوں نے اقتدار میں آنا ہوتا ہے، جنہوں نے ووٹ لے کے آنا ہوتا ہے۔ جو کامن پبلک ہوتی ہے، بیسیکلی تو اکانومیز میں کامن پبلک کا انٹرسٹ دیکھا جاتا تھا، تو کامن پبلک بہت زیادہ خوشحال تھی بنگلہ دیش، لیکن اب ان کے اندر جو ہے نا، اب یہ کہہ لیں کہ ایک لیک آف کانفیڈنس بھی ہے، اب ایک کیوس ہے پورے بنگلہ دیش میں کہ آنے والے دنوں میں بنے گا کیا یہ گورنمنٹ سسٹین کرے گی، کیا کوئی نئی گورنمنٹ آئے گی کیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی کوئی ہسٹری بھی اچھی نہیں ہے کہ کیا کو بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ، ہو سکتا ہے مارشل لا لگ جائے، مارشل لا لگ جائے تو ایک بہترین مارشل لا جو ہوتا ہے وہ بدترین ڈیموکریٹک سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جنہیں سامنا کرنا ہے۔ ہوپس ہو کہ آنے والے دنوں میں کیا بنگلہ دیشی حکومت ہوش کے ناخن لیتی ہے اور نیبر کنٹریز میں جو ان کا مین انڈیا نیبرنگ کنٹری ہے اس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرتی ہے، تو وہ بہتر جو، اور الیکشن کی طرف جائے تو وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، ادروائز انہوں نے اپنے آپ کو تباہی کے دہانے کی طرف اور اندھیروں کی طرف ہی لے کے جانا۔